परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सबसे पहले हम दादाजी को याद करेंगे। बेहद की कला के परम धाम में दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे और ऐसा सोचना है कि हमारे आसपास एकदम सफ़ेद कलर की लाइट और हमारा बॉडी भी लाइट से भरपूर है। पूरा शरीर लाइट का बना हुआ है और पूरा वातावरण लाइट का है। लाइट के महासागर में हम समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं और वहाँ दादाजी को देख रहे हैं। ऐसी अनुभूति करनी है कुछ समय के लिए। परम महाशांति है। विश्व सेवाधारी, विश्व परिवर्तक आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। सारे विश्व में ऊंचे से ऊंचे महायुग के महान पाठधारी, बहुत ध्यान से सुनना है बच्चों। रूहानी बच्चे, रूहानी बच्चों को कह रही हूँ। रूहानी मना रूह को देखने वाले, रूह का अनुभव करने वाले। सारे विश्व में ऊंचे से ऊंचे महायुग के महान पाठधारी, युग परिवर्तक बच्चों को श्रेष्ठ सुहावने जीवन की मुबारक, सेवा में वृद्धि के निमित्त बनने की विशेष भाग्य की मुबारक, आदि से परमात्म स्नेही और सहयोगी बनने की, सैंपल बनने की मुबारक, समय की समस्याओं के तूफान को तोहफा समझ सदा विघ्न विनाशक बनने की मुबारक। सदा ऐसे अनुभवों के खजाने से संपन्न सेवा के फाउंडेशन बच्चों को बाप देकर हर्षित होते हैं और बच्चों का साहस और गुणों की माला सिमरन करते हैं। ऐसे लकी और लवली अवसर पर विशेष सुनहरे वरदान देते सदा एक बाप एक बन एक को प्रत्यक्ष करने वाले, ऐसे सफल भव रूहानी जीवन में अमर भव का प्रत्यक्ष फल और अमर फल खाने वाले पद्मा पद्म भाग्यवान। डबल लाइट बनने की निशानी क्या होगी? डबल लाइट आत्माएं सदा सहज उड़ती कला का अनुभव करती है। कभी रुकना और कभी उड़ना ऐसे नहीं, सदा उड़ती कला के अनुभवी ऐसी डबल लाइट आत्माएं ही डबल ताजधारी के अधिकारी बनते हैं। डबल लाइट वाले स्वतः ही ऊंची स्थिति का अनुभव करते हैं। कोई भी परिस्थिति आवे, याद रखो हम डबल लाइट हैं। बच्चे बन गए अर्थात हल्के बन गए, कोई भी बोझ नहीं। आप और धरती के सितारे ज्ञान सूर्य बाप, आज ज्ञान सूर्य बाप अपने अनेक प्रकार के विशेषताओं से संपन्न विशेष सितारों को देख रहे हैं। हर एक सितारा की विशेषता, कौन सी विशेषता है बेहद के बच्चों में? जानते हो? जानते हो ना कौन सी विशेषता है? हर एक सितारे की विशेषता विश्व को परिवर्तन करने की रोशनी देने वाला है। कौन सी विशेषता है? विश्व को परिवर्तन करने के लिए रोशनी देने वाला सितारा। आजकल सितारों की खोज विश्व में विशेष करते हैं क्योंकि सितारों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। सितारों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। साइंस वाले आकाश के सितारों की खोज में लगे हुए हैं। बाप अपने होली स्टार की विशेषताओं को देख रहे हैं। जब आकाश के सितारे इतनी दूर से अपना प्रभाव अच्छा या बुरा डाल सकते हैं, तो आप होली सितारे इस विश्व को परिवर्तन करने का, पवित्रता सुख शांति में संसार बनाने का
प्रभाव कितना शायद डाल सकते हो। आप धरती के सितारे, मैं आकाश के सितारे, धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्ण संसार बनाने वाले हो। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్కే బేహద్ పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బేహద్ మా ఇస్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము, ఎవరైతే ఉన్నతోన్నతమైన మహాయుగంలో మహాన్ పాత్ర ప్లే చేస్తూ ఉంటారో ఆ పిల్లలు మహాన్ అనుభవాలు పొందుతూ డబల్ లైట్గా అయ్యి వృద్ధి కళ యొక్క అనుభవాన్ని చేసుకుంటారు. వృద్ధి కళ అంటే ఏమిటి, ఎలా అనుభవం చేసుకోవాలి అనే విషయాన్ని చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం, బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. మా అంటున్నారు. ఫస్ట్ మనమందరం కూడా దాదాజీని స్మృతి చేద్దాము 2 నిమిషాలు. మీరు ఎప్పుడైనా సరే వీడియో వింటూ దాదాజీని స్మృతి చేయండి. బేహద్కే బేహద్ కళల పరంధామంలోకి వెళ్ళి దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి పూర్తిగా మీ చుట్టుప్రక్కల తెల్లటి పాల లాంటి లైట్ ప్రకాశమే ఉన్నది అని సంకల్పం చేయండి. ఈ భావనలో మీ యొక్క శరీరం కూడా లైట్ తోటి నిండిపోయింది అని సంకల్పం చేయండి. అనగా లైట్ శరీరం ప్రకాశవంతమైన శరీరంగా తయారైంది. పూర్తిగా వాతావరణం లైట్గా ఉంటుంది. లైట్ యొక్క మహానగరంలో, మహాసాగరంలో మనం పూర్తిగా ఇమిడిపోతూ ఉన్నాం. ఎక్కడైతే దాదాజీని స్మృతి చేస్తూ ఉన్నామో దాని యొక్క అనుభవాన్ని పొందుతూ ఉండాలి. ఇది కొద్ది సమయమైనా సరే చాలా ఆనందము, శక్తి, పరం శాంతి అనుభూతిని కలిగిస్తూ ఉంటుంది. విశ్వ సేవాదారి, విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలకు విశ్వ సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రేస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. విశ్వం మొత్తంలో మీరు ఉన్నతోన్నతమైన మహాయుగంలో మహాన్ పాత్ర ప్లే చేసేటువంటి ఆత్మలు. మహాన్ అంటే చాలా గొప్ప పాత్రధారులు. ఈ మాటని మీరు సదా ధ్యాసలో పెట్టుకోండి. పిల్లలు, ఆత్మిక పిల్లలు, నేను మీకు చెప్తూ ఉన్నాను, ఆత్మిక అంటేనే, ఆత్మీయత అంటేనే ఆత్మల్ని చూడటం, ఆత్మల యొక్క అనుభవాన్ని చేసుకోవటం. విశ్వంలో ఉన్నతోన్నతమైన మహాయుగము, మహాన్ పార్ట్ ప్లే చేసేటువంటి ఆత్మలు, యుగ పరివర్తన జరిగేటువంటి కాలము, సమయము. ఇది శ్రేష్టమైన శుభ సందేశం కలిగిస్తూ ఉంటుంది. మీ జీవితం మొత్తానికి కూడా శుభాకాంక్షలు. శ్రేష్టమైన సౌభాగ్యం మీకు ఈ మహాన్ యుగంలో మహాన్ పాత్రదారులుగా అవ్వటంతో లభించింది. మీరు సేవలో వృద్ధికి నిమిత్తులు అవుతూ ఉన్నారు. అందుకనే విశేషమైన భాగ్యాన్ని పొందుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి మీకు శుభాకాంక్షలు అంటున్నారు మా. ఆది నుండి పరమాత్మతోటి ప్రేమ మరియు సహయోగిగా అయ్యేటువంటి ఆత్మలకు, షాంపిల్గా అయ్యేటువంటి ఆత్మలకు, సమయం యొక్క సమస్యలను, తుఫాన్లను కానుకగా భావించి సదా విఘ్న వినాశకులుగా అయినందుకు కూడా శుభాకాంక్షలు అంటూ ఉన్నారు. మరి ఇలాగే ఉన్నారు కదా బేహద్ ఆత్మలందరూ కూడా. అందుకనే మా అందరికీ ఈ యొక్క శుభాకాంక్షలు చెప్తూ ఉన్నారు.
ఎన్ని పరిస్థితులు సమస్యలు వచ్చినా సరే ఇవన్నీ కూడా మనకు కానుకలు, అనుభవాన్ని ఇవ్వటం కోసం వచ్చినవి అని భావించండి. సదా ఈ అనుభవం యొక్క ఖజానాతోటి సంపన్నంగా ఉండండి. సేవాదారి అంటేనే స్థిరంగా ఉండేవాళ్ళు. సేవకు ఫౌండేషన్ ఏంటి? అదే బాపు చూస్తూ ఉన్నారు. పిల్లలకు కూడా సాహసం, పిల్లల యొక్క సాహసము, గుణాలను చూసి హర్షిస్తూ ఉన్నారు. మీరందరూ కూడా లక్కీ, లవ్లీ ఆత్మలు. ఎవరు మీరు? లక్కీ మరియు లవ్లీ ఆత్మలు. సదా ఏక్ బాపు, ఏక్ ధర్మ, ఏకత తోటి బాపుని ప్రత్యక్షం చేసేవాళ్ళు, ఒక్కడిని ప్రత్యక్షం చేసేవాళ్ళు. ఇలా సఫలమైనటువంటి ఆత్మిక జీవితంలో అమరభవ యొక్క ప్రత్యక్ష ఫలితాన్ని పొందేవాళ్ళు, అమర ఫలితాన్ని పొందేవాళ్ళు, తినేవాళ్ళు. పదం భాగ్యవాన్ ఆత్మలు. డబల్ లైట్గా అవ్వటానికి గుర్తు ఏమిటి? డబల్ లైట్ ఆత్మలు సదా వృద్ధి కళల యొక్క అనుభవాన్ని చేసుకుంటూ ఉంటారు. వీళ్ళు ఆగిపోయేవాళ్ళు కాదు, సదా ఎగిరిపోయేవాళ్ళే. సదా వృద్ధి కళ యొక్క అనుభవాన్ని పొందేవాళ్ళు. డబల్ లైట్ ఆత్మలు, డబల్ కిరీటధారిగా అయ్యేటువంటి అధికారి ఆత్మలు. డబల్ లైటుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు స్వతహానే ఉన్నతమైన స్థితిని అనుభవం చేసుకుంటారు. డబల్ లైట్ అంటే రెండు రకాలుగా తేలిగ్గా ఉండటం. ఎలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినా స్మృతిలో ఉంచుకోండి, మనం డబల్ లైట్ స్వరూప ఆత్మలం. చాలా తేలిగ్గా ఉండేవాళ్ళము. ఎలాంటి బోజా అనేది మనకు లేదు. మీరైతే భూమి మీద ఉండేటువంటి ఆత్మలు. ఈరోజు జ్ఞాన సూర్యుడైనటువంటి బాపు తన అనేక రకాల విశేషతలతోటి సంపన్నమైన విశేషమైన ఆత్మలను చూస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్క నక్షత్రము చాలా విశేషమైనది. ఎలాంటి విశేషత కలిగి ఉన్నది అంటే బేహద్దు పిల్లలు, విశేషమైన ఆత్మలు. ప్రతి ఒక్క నక్షత్రము విశేషత కలిగినదే. విశ్వ పరివర్తన కోసము వెలుగునిచ్చేవాళ్ళే. ఎలాంటి విశేషత ఉంది మీ దగ్గర? విశ్వానికి వెలుగునిచ్చేవాళ్ళు, విశ్వాన్ని పరివర్తన చేసేటువంటి విశేషత ఉన్నది. ఈ రోజుల్లో నక్షత్రాలని వెతకటంలో సైన్స్ వాళ్ళు చాలా బిజీగా ఉన్నారు. నక్షత్రాల యొక్క ప్రభావం భూమి మీద పడుతుంది అంటూ సైన్స్ వాళ్ళు ఆకాశంలో నక్షత్రాలను వెతకడంలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. బాపు తన యొక్క అమూల్యమైన నక్షత్రాలను యొక్క విశేషతలను చూస్తూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే ఆకాశంలో నక్షత్రాలు దూరం నుండి తమ ప్రభావాన్ని చూపిస్తూ ఉన్నాయో, అది మంచి కానీ చెడు కానీ, మీరందరూ కూడా పవిత్రమైనటువంటి హోలీ హంసలు, విశ్వంను పరివర్తన చేసే పవిత్రమైనటువంటి ఆత్మలు. పవిత్రత, సుఖము, శాంతి ప్రపంచాన్ని తయారు చేసేటువంటి పిల్లలు. మీ యొక్క ప్రభావం ప్రపంచం మీద స్వతహానే పడుతూ ఉంటుంది. మీరు ఈ భూమి మొత్తానికి వెలుగునిచ్చే భూసుర నక్షత్రాలు. బ్రాహ్మణులు అంటే భూమి మీద ఉండేటువంటి నక్షత్రాలు. ఆకాశంలో నక్షత్రాలు గ్రహాలు కావచ్చు, గెలాక్సీలు కావచ్చు, బ్రహ్మాండాలు కావచ్చు. కానీ మీరు బేహద్దుకే బేహద్దు, ఆల్మైటీ అధాటి యొక్క రచన, బేహద్దు పిల్లలు, బేహద్దు కళల పరంధామం యొక్క పవర్ కలిగిన వాళ్ళు, పరం లైట్ పవర్ కలిగిన వాళ్ళు. పరం లైట్ పవర్ తోటి ఉన్న మీరు బేహద్దు విశ్వం వరకు ఏదైతే విశ్వ పరివర్తన కోసం నిమిత్తమై ఉన్నారో అంతవరకు వెలుగునివ్వగలుగుతూ ఉంటారు. కాబట్టి ప్రపంచం భలే హల్చల్లో ఉన్నది. ఈ హల్చల్ నుండి రక్షించేది బేహద్దు నక్షత్రాలే. సుఖమయ ప్రపంచం, స్వర్ణిమ ప్రపంచాన్ని తయారు చేసేది బేహద్దు పిల్లలే.
కాబట్టి మీ యొక్క విశేషతను, మీ యొక్క లక్ష్యాన్ని తెలుసుకొని ఏదైతే బాపు చెప్తున్నారో వాటిని మీరు ధారణ చేయండి. మీరెవరో తెలుసుకొని మీరు చేయాల్సిన కర్తవ్యం కూడా గ్రహించండి అని అంటూ ఉన్నారు మా అచ్చా. పరం శాంతి. నమస్తే.